ایک پولیٹیشین کی بات ہے تو ظاہر سی بات ہے اسٹیٹ کی جو پالیسی ہوتی ہے ہم نے پالیسی کے اسٹیٹ کی پالیسی کے ساتھ ہی دینا ہے ہم نے. تو اس حوالے سے اسٹیٹ کی جو بھی پالیسی ہے کیونکہ اسٹیٹ کسی قوم کے خلاف نہیں ہے, کسی ایک علاقے کے خلاف نہیں ہے. مرادو بلوچ صاحب جو کہ وہاں پہ ایک اہم شخصیت ہے ارنائی کے حوالے سے, ان کی کافی ووٹ ہے, تو اس نے حالیہ ہمارے ساتھ پارٹی میں شمولیت کا اعلان بھی کیا. میں شمولیت کریں گے. یقیناً ہمارے شمولیت سے قومی اسمبلی کی امیدوار میر حسین خان ڈوم کی اور صوبائی اسمبلی کی امیدوار نور محمد غفار ڈوما جیت یقینی ہے. الرحمن الرحیم. میرے خیال میں آج اس بابرکت پروگرام کا باقاعدہ افتتاح کریں گے. پروگرام کا افتتاح باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے کریں گے. تلاوت کلام پاک کے لیے مولوی عدنان صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنی جگہ پہ تلاوت کلام پاک کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. جزاکم اللہ. میں سارے ساتھی حضرات کے مشکور ہوں اور میں میڈیا کلب کے مشکور ہوں اور میں خواہ بھی ہوں کہ ہم نے اپنے پریس کانفرنس تھوڑا سا لیٹ شروع کیا کیونکہ آپ لوگوں کی بکنگ ہوتی ہے اور شاید کہ وہ گروپ بھی آ رہا ہوگا, تھوڑا سا ہمارے ساتھی لیٹ ہو گئے. آج کے ہماری اس پریس کانفرنس میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے, ابھی مزید آپ کو ڈیٹیل بھی پھر آ جائیں گے. میں پاکستان مسلم لیگ نون PV7 سے پاکستان مسلم لیگ نون کا امیدوار ہوں. ہمارے دوستین صاحب ہمارے NA کا امیدوار ہے مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پہ, تو وہ بھی تشریف فرما ہے. اور باقی ہمارے ساتھ سٹیج پر بیٹھے ہوئے ملک اسرار ترین صاحب جو کہ ارنائی سے صاحب کا امیدوار بھی رہا ہے. مرادو بلوچ صاحب جو کہ وہاں پہ ایک اہم شخصیت ہے ارنائی کے حوالے سے, ان کی کافی ووٹ ہے, تو اس نے حالیہ ہمارے ساتھ پارٹی میں شمولیت کا اعلان بھی کیا. کچھ دن پہلے ہم دوستین صاحب گئے تھے, ان کے گھر پہ ایک بڑا گیدرنگ تھا. اور ہمارے ساتھ اسٹیج پر ہمارے ملک الرنگ صاحب جو کہ قومی اسمبلی میں قومی اسمبلی کے لیے اس نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کیے تھے, لیکن پارٹی نے ٹکٹ پھر دوستین صاحب کو دے دی. تو اس نے آج باقاعدہ ان کے گھر پہ ہم جا کے اس نے باقاعدہ دوستین صاحب کے حق میں وڈراول کا اعلان بھی کیا, وہ وڈرا بھی ہو گئے. اور باقی ہمارے زیارت کے معتبرین سٹیج پر بیٹھے, میں سب کا نام تو نہیں لے سکتا ہوں, باقی سارے ہمارے لیے قابل احترام ہے. تو آج جو پریس کانفرنس ہونے کو جا رہا ہے, دو اہم قبائلی شخصیات اور سیاسی شخصیات جو کہ ہمارے ارنائی کی سیاست پہ ایک ان کی اہم رول رہا ہے, اور ان کے آنے سے آپ یوں سمجھے کہ ارنائی کی پوزیشن تقریباً مسلم لیگ نون کی حق میں یکسر تبدیل ہوگا. تو وہ ہے ملک رضا صاحب جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں, جمعیت کے ٹکٹ ہولڈر رہا ہے, تقریباً کوئی 4000 کے قریب. اس وقت جب ارنائی انڈیپینڈنٹ سیٹ تھا اس وقت اس نے کوئی 4000 کے قریب ووٹ لیا ہے. تو یہ ابھی آج ہمارے ساتھ باقاعدہ وہ خود آپ کے سامنے پریس کانفرنس میں اپنے اعلان کر لیں گے. اور ساتھ ساتھ ہمارے السادات قوم کے جو سربراہ ہے ملک ناظر شاہ پیچی صاحب جو کہ ایک بڑے قوم کا ملک بھی ہے اور ان کے ساتھ ہزاروں کے حساب سے ووٹر بھی ہے. تو اس نے جب بھی کسی کے ساتھ دیا ہے ارنائی میں تو ان کا جیت جو ہے وہ یقینی ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ ظاہر سی بات ہے, ہماری قبائلی رسم و رواج کے مطابق کافی بار میل مرکے کر کے ہم نے اس کو یہاں تک لانے میں ہم کامیاب ہو گئے, تیار کی ہم نے. آخر ہماری مرکہ ہماری جگہ انہوں نے قبول کیا. تو آج یہ باقاعدہ
زبان خود یہ اپنے پریس کانفرنس کے ذریعے اپنے اعلان کر لیں گے شمولیت کا. تو میں آپ سب کے مشکور ہوں، صافی حضرات کے اور اپنے دوستوں پارٹی ورکرز کے، جہاں جہاں سے یہ لوگ آئے ہیں، تو سب کی مہربانی، اللہ عزت کرے. میں یقین کے حوالے کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میرا خیال میں جناب جعفر مدخر صاحب کو مصروفیات کی وجہ سے مسلم لیگ میں جنرل سیکرٹری جمال شاہ کاکر صاحب بھی یہاں حاضر نہیں ہیں، لیکن میں نے پریس کانفرنس کافی میں لکھا گیا ہے. مسلم لیگ میں جناب دوستان ڈونکی صاحب قومی اسمبلی 253 NA حاجی محمد عمر صاحب امیدوار صوبائی اسمبلی PP 7 ملک اسرار الحق ترین صاحب عبد الناصر ایڈوکیٹ پاکستان مسلم لیگ نون کی صوبائی رہنما ضلعی رہنما. السلام علیکم. معزز ساتھی حضرات، میرا نام حاجی محمد رضا ترین ہے. میرا تعلق ضلع نئی سے ہے. قبائل از میں نے سال 2013 میں آزاد حیثیت سے الیکشن میں حصہ لیا تھا. میں نے 3300 ووٹ حاصل کی، جبکہ کامیاب امیدوار نے 4500 ووٹ حاصل کی. میرا تعلق جمعیت علماء اسلام سے رہا. حاجی محمد رضا، حاجی نور محمد دومٹ ملک اسرار الحق ترین نے کئی مرتبہ مجھ سے رابطہ کیا گیا. میں پاکستان مسلم لیگ میں شمولیت کروں جس کو میں نے قبول کیا. میں نے پاکستان مسلم لیگ کی منشور کی اتفاق کیا اور آج اپنے دیگر قبائلی حمایتین ووٹر سپورٹر کے ہمراہ ثابت سیاسی وابستگی ختم کر کے پاکستان مسلم لیگ میں شمولیت کرتا ہوں. حالانکہ میرے امیدوار کی پہلے ہی سے مضبوط پوزیشن بن چکی ہے. مزید قبائلی حمایتین یہ پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت کریں گے. یقیناً ہمارے شمولیت سے قومی اسمبلی کی امیدوار میر دوستین خان ڈونکی اور صوبائی اسمبلی کی امیدوار نور محمد دخان دومٹ جیت یقینی ہے. انشاءاللہ آج کے بعد ہم دن رات ایک کر کے قومی اسمبلی 253 NA امیدوار میر دوستین خان ڈونکی، صوبائی اسمبلی کی PP 7 کی امیدوار حاجی نور محمد دومٹ صاحب کی کامیابی کے لیے ہر دروازے پر جا کر دستک دیں گے. انشاءاللہ 8 فروری کو 2024 کو ہمارے حلقے سے قومی اسمبلی میر دوستین خان ڈونکی اور صوبائی اسمبلی کی امیدوار حاجی نور محمد دومٹ کی کامیابی کی مقدر بن چکی ہے. آخر میں تمام صحافی حضرات کے مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر کے اس کانفرنس کا وقت دیا. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد، بلوچستان پائندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں، صحافی حضرات کو بہت انتظار کرنا پڑا. اصل میں کچھ مسئلے تھے یا کچھ لوگوں کا انتظار تھا، اسی وجہ سے لیٹ ہوا. میں بحیثیت السادات پینل چیئرمین ضلع ارنائی اور بمائے اپنے 3 کونسلر سید سردار شاہ اور سید لطیف اللہ شاہ اور ایک خواتین نشستیں جو ہمارے ساتھ، اور میرے قوم کے ہزاروں نوجوانوں اور بزرگوں کے مشاورت کے بعد ہم نے یہ طے کیا کہ ہم قومی اسمبلی کے لیے میر دوستین خان ڈونکی اور صوبائی اسمبلی کے لیے حاجی نور محمد خان دومٹ کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں. اور اس امید کے ساتھ کہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالیٰ بے نوجوانوں کو روزگار ملے گا اور ہماری ارنائی کے جو مسائل ہوں گے ان کے حل کرنے کے لیے لوگ پوری کوشش کریں گے. اور ہم بھی چاہیں گے اگر اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے، اور ہم پوری کوشش کریں گے ان کو کامیاب کرنے میں، کیونکہ ہم ووٹ بھی رکھتے ہیں اور انرجی بھی رکھتے ہیں. اس کے بعد اگر یہ کامیاب ہوئے ہم ارنائی کے لیے انشاءاللہ ان سے بار بار ریکویسٹ کریں گے ارنائی کی جو روڈوں کی صورتحال ہے اور روزگار کی جو صورتحال ہے، اور ان سے امید ہے انشاءاللہ یہ کریں گے کیونکہ یہ ورکر لوگ ہیں. مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں صحافی حضرات سے معذرت کرتا ہوں، پروگرام میں لیٹ ہو گیا. اور ہمارے ملک رضا محمد صاحب، سید عادل شاہ اور ان کے جو ساتھی ہیں، انہوں نے باقاعدہ شمولیت کی اور اعلان کیا
हमारी हिमायत का दुमन साहब और मैं इनका बहुत मशहूर हूँ, और हमारे ज़ियारत के मोतबरीन भाई और सबका मैं मशहूर हूँ। मलिक गुलरंग साहब जिन्होंने आज मेरे हक में दस्तबरदार हुए हैं, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बार मैं सबको, हमारे साथी वडेरा मुराद बलोच साहब हरलाई के बड़े जोरावर आदमी है, वो भी आए आज हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने उधर हमारे साथ ज्वाइन किया था। मैं सबका एक दफा शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला जो मसाइल होंगे, जो हमारे हाथ में होंगे, इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे हरलाई के लिए, ज़ियारत के लिए, इंशाअल्लाह ताला। मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। साफ़ी हज़रात की इजाज़त से स्टेज पे बैठे हुए हमारे NA 253 के कैंडिडेट मेरे दोस्त सेंडकी साहब और सूबाई कैंडिडेट ज़ियारत कमार नए जी मोहम्मद उमर साहब और बाकी जो नए शामिल हुए हैं जी मोहम्मद रज़ा साहब, सैयद नादिर शाह साहब, आप सबकी इजाज़त से मैं तो नए शामिल होने वालों को खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारे घर पे एक तकरीब हुई, मेरे दोस्त उनकी साहब बलूची रिवायत के मुताबिक हमारे घर पे तशरीफ आवर हुए हमारे पार्टी कवरिंग के साथ, और मैं NA 253 पे कैंडिडेट था, कागजात नामजदगी जमा किए थे। पार्टी ने चूँकि फैसला इनके हक में किया था, इनको टिकट दिया, तो मैं इनके हक में दस्तबरदार हुआ NA 253 से। नाम क्या है? मलिक गुलरंग सिंह। जी, मैं आखिर में मैं तमाम मीडिया वालों का मैं मशकूर हूँ, और मैं अपने नए दोस्तों को पार्टी और हमारे कारवान हमारी हिमायत में जो इन्होंने ऐलान किया, मैं उसको खुशामदीद कहता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाअल्लाह आज आपकी मीडिया के तवस्सुत से मैं ये दावा ज़रूर कर सकता हूँ कि हमारी NA और हमारी PP7 का जो हमारी पोजीशन है वो तकरीबन किसी हद तक बेहतर हो गया, और इंशाल्लाह हमारी कामयाबी पहले से भी यकीनी थी और अब इंशाल्लाह उसमें कोई शक नहीं रहा। तो इंशाल्लाह 8 फरवरी को जिस तरह पाकिस्तान भर में मुस्लिम लीग नून की एक पोजीशन बन रहा है, और इंशाल्लाह बेहतर पोजीशन में मुस्लिम लीग नून सूबा भर में और मुल्क भर में, इसी तरह हमारे NA और PP7 पे भी इंशाल्लाह हम कामयाबी हासिल करेंगे। तो आप सबके मशकूर हैं, तमाम साथियों के मशकूर है, और नए दोस्तों का को वेलकम कहते हैं और उनका शुक्रिया दिया। तरीन साहब, आप साथी की जो शमूलियत है, क्या ये मशरूत तौर पर है या गैर मशरूत तौर पर? अगर मशरूत तौर पर है तो आप और राजीव रहमत के दरमियान क्या तय पाए? मैंने कोई मशरूत उसके पास नहीं रखे, बगैर मशरूत से मैं इसमें दावा दिया, उसका इखलाक से मैं मुतासिर हुआ हूँ, उसकी कारकर्दगी से मैं मुतासिर हुआ। शायद अगर किसी का यह शक कि हमारे काम नहीं हुए, शायद उसके लिए कुछ अगले सेटअप में उसके लिए कुछ रुकावट की। काकड़ साहब, बलूचिस्तान की सियासत में पिछले 5 सालों में आपका बहुत ही अहम रोल रहा है, और माशाल्लाह आप बहुत ही बेहतरीन पौधों पर भी फायज रहे हैं। बलूचिस्तान में 2 बहुत ही हॉट इशूज़ हैं, चाहे वो पश्तून बेल्ट से बिलोंग कर रहा हो या बलूच बेल्ट से। पश्तून बेल्ट में जो चमन फरलत कमेटी की शक्ल में है, और बलूच बेल्ट से जो इस्लामाबाद कमेटी की शक्ल में है, इसकी हिमायत आप करेंगे? जी, हम स्टेट के साथ है, स्टेट की जो पॉलिसी है उसकी पॉलिसी के साथ है। एक कुछ मामला इस तरह के हैं जो कि उसमें हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि एक कौमी इशूज़ होता है, एक अहम इशूज़ होता है। इस तरह की मामलात पे मेरे ख्याल में मेरी ज़ाती हैसियत से बात करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि मैं इस वक्त कोई पोजीशन पे भी नहीं हूँ। और बाकी जहाँ तक एज ए पाकिस्तानी या एज ए पॉलिटिशियन की बात है, तो जाहिर सी बात है स्टेट की जो पॉलिसी होती है, हमने स्टेट की पॉलिसी के साथ ही देना है हमने। तो इस हवाले से स्टेट की जो भी पॉलिसी है, क्योंकि स्टेट किसी कौम के खिलाफ नहीं है, किसी एक इलाके के खिलाफ नहीं है। स्टेट ने अपने स्टेट के लिए सोचना होगा, स्टेट ने अपने बॉर्डर के लिए सोचना होगा। वहाँ पर जिस तरह हमारी स्टेट की पॉलिसी है तो हम मुल्क के लिए बेहतर समझते हैं, इसीलिए जाहिर सी बात है कि हम स्टेट की जो पॉलिसी है हम उसकी हिमायत करते हैं।
अजी साहब, आपका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, इस वक्त इलेक्शन होने जा रहा है, हर पार्टी जो है इस वक्त इलेक्शन के मैदान में है, लेकिन मुस्लिम लीग नून अभी तक पंजाब की जो टिकटें हैं और इलेक्शन के हवाले से वैसे लग रहे हैं कि वो इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। असल वजूहत क्या है? क्या मुस्लिम लीग नून इलेक्शन नहीं चाहते या क्या कोई और वजूहत है? मुस्लिम लीग नून इलेक्शन के लिए तैयार है। जैसे मियाँ साहब ने अपनी जलावतनी ख़त्म करके इलेक्शन के लिए ही वो मैदान में उतरे और इलेक्शन कैंपेन उन्होंने शुरू किया है बाकायदा। तो असल में ये जो जहाँ तक आपस में टिकटों का मसला है, तो मुस्लिम लीग नून की टिकट की ख्वाहिशमंद इतनी हज़ारों के हिसाब से है, कतारों में खड़े हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किलात ज़रूर है। कोई ऐसी पार्टी नहीं मुस्लिम लीग नून की टिकट के लिए लोग बेताब है। तो अभी एक सीट पे अगर 100 कैंडिडेट खड़ा हो तो उसके दरमियान फैसला करना थोड़ा सा मुश्किलात ज़रूर क़यादत के लिए है। तो इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे ज़रूर होंगे। सलाह मशवरे के बाद इन्होंने पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की पंजाब में एक बेहतरीन स्ट्रेंथ है। तो मेरे ख्याल में वो एक बेहतरीन पोजीशन में निकल के उभरेंगे वहाँ पे। तो इसलिए वहाँ पे एक बड़ी तादाद के साथ वो लोग जो है हर हल्के पे उम्मीदवार के लिए खड़े हैं, कतार में लोग खड़े हैं टिकट के लिए पर उम्मीद है। तो पार्टी की आदत इसलिए थोड़ा सा सलाह मशवरे के बाद, क्योंकि आपने देखा कि हमारी पार्टी के जो बोर्ड है, बोर्ड के चेयरमैन मियाँ साहब खुद ही थे और तकरीबन किसी हद तक उसने हर मीटिंग, बोर्ड की जो मीटिंग होती थी वो मियाँ साहब ने खुद ही चेयर की। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी की इस वक्त एक ऐसी पोजीशन है कि तमाम पाकिस्तानी कौम की उम्मीदें मुस्लिम लीग नून से है और मुस्लिम लीग नून ही आने वाली हुकूमत ही बनाएंगे, क्योंकि इससे लग रहा है कि आवाम की तवज्जो हमारी तरफ है। तो इन्होंने ये बेहतर समझा कि हम खुद ही हर बोर्ड मीटिंग में जाके बैठ जाए और मेरिट पे फैसला कर लें। तो मेरिट पे फैसला करने के लिए थोड़ा सा टाइम जरूर चाहिए उनके लिए। बाकी जो है मुस्लिम लीग नून इलेक्शन के लिए तैयार है। मेरे ख्याल में इसमें कोई दो राय है नहीं, क्योंकि मियाँ साहब ने जलावतनी ख़त्म करके इसीलिए पाकिस्तान आने का फैसला किया। और पाकिस्तान पहले आप सुनते थे कि लोग कहते थे कि मियाँ साहब आ नहीं रहे, सिर्फ उनके आने की बातें हो रही है। तो जब मियाँ साहब खुद ही आ गया, अभी लोग कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से भाग रहे हैं। तो मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से नहीं भाग रहे हैं। बाकी पार्टियों का आपको पता है कि इलेक्शन कौन नहीं चाह रहा है और कौन नहीं करना चाह रहा है। मीडिया वाले सारे बखूबी जानते हैं कि कौन सा पार्टी इलेक्शन से भाग रहा है। तो मुस्लिम लीग नून ही वाहिद पार्टी है जो कि इस वक्त इलेक्शन कैंपेन में लगे हुए और इलेक्शन के लिए तैयार है और एज ए सिंगल पार्टी वो इलेक्शन में मैदान में उतरे हैं। और बाकी सारे आगे पीछे है पार्टी हमने देखी है कि कोई क्या कह रहे, कोई क्या करे। मुस्लिम लीग नून के ऊपर ब्लेम गेम कर रहे हैं और मुस्लिम लीग नून को सब ने टारगेट किया है। तो मुस्लिम लीग नून ही इलेक्शन जीतेंगे इंशाल्लाह और भागने नहीं देंगे किसी को और तैयार है इंशाल्लाह।